بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں دعا کی 3 شکلیں پیش کی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے یا اس دعا کی برکت سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکانات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ دعا کو قبول ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 100 سال یا ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آج کے درس کا یہ موضوع ہے، اور آج ہم جاننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کس طرح ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان ہتھیار کیوں استعمال کرتا ہے؟ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، کوئی دشمن اس کی آڑ میں ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، تو آدمی دعا کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سونے کا وقت مقرر ہے، اس کے کھانے پینے کا وقت مقرر ہے، اس کی ضرورت کا وقت مقرر ہے، اس کے کام کاج کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ تو ساری دنیا کا نظام چلانے میں لگا ہوا ہے۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ بندوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، دعا کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جتنی مشکلیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے، قبول کر کے سختیوں کو کون دور کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم کہیں گے بے کس کی، پریشان حال کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے آسانیوں میں تبدیل کرنے والی ذات
اللہ तबारक व तआला की है। तो आइए कुरान करीम से दो तीन वाकयात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। वो अल्लाह के करीबी होते हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के पैगाम्बर होते हैं, मैसेंजर होते हैं। वो भी एक इंसान होते हैं, उनके साथ भी मुश्किलें और परेशानियां आती हैं और आ चुकी हैं, जैसा कि कुरान और हदीस से हमें इस बात का सबूत मिलता है। लेकिन जब कभी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर मुश्किलें आई, उन्होंने दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आपके जहन में होगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं। बाप ये कहते हैं कि बेटा ये किसी के सामने जिक्र नहीं करना। खेलते कूदते वो अपने भाइयों को बता देते हैं। भाई हसद में आकर के कुएं में डाल देते हैं। एक काफिला वहां से गुजरता है, उनको कुएं से निकालता है और ले जाकर मिस्र के बाजार में इनको बेच दिया जाता है। अजीज मिस्र इनको खरीदता है। अजीज मिस्र की बीवी इनकी खूबसूरती पर दिल दे बैठती है, फरेफ्ता हो जाती है। यहां तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह इल्जाम तक आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ कोई गलत काम करने का इरादा किया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत के शर से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। क़ाला रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह ताला, मेरा यहां जीना मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुटने लगा है। ऐ अल्लाह, मुझे ये महल अच्छा नहीं लगता। ऐ अल्लाह ताला, मुझे जेल खाना अच्छा लगता है, लिहाजा तू मुझे यहां से निकाल दे। मैं इस औरत के शर से बचना चाहता हूं, मुझे जेल पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को कबूल करता है और वक्त ऐसा आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल चले जाते हैं और अजीज मिस्र की बीवी जो जुलेखा के नाम से मशहूर है, उसके शर से बच जाते हैं। या यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जुलेखा के शर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करता है। मालूम क्या हुआ कि अगर कोई आदमी किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें हमवार करता है और रास्ते आसान कर देता है। दूसरा वाकया कुरान करीम के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूद है। एक बहुत ही तवील वाकया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मुख्तसर यह है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त के लैंडलॉर्ड थे। बहुत सारी दौलत आपके पास मौजूद थी, नौकर चाकर आपके पास मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जायदाद खत्म हो गई, नौकर चाकर सारे के सारे खत्म हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। गांव वाले अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बीमारी से परेशान होते हैं, ले जाकर गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे सुला आते हैं। उनकी बीवी जो घर के अंदर पहले रानी की तौर पर रहती थी, वक्त ऐसा आ गया, नौकर चाकर दौलत सब चीजें खत्म हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी वो दूसरों के घरों में जाती हैं, बर्तन साफ करती हैं और अपने शौहर के लिए खाने पीने और दवाई का इंतजाम करती हैं। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बीमारी को बर्दाश्त करते हैं। बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 16 साल तक बिस्तर पर रहे। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा कि 18 से 20 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर रहे। कभी उन्होंने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे बीमार क्यों किया, फलां फलां को तूने बीमारी नहीं दी, मुझे एक नबी होने के नाते बीमारी के अंदर क्यों मुब्तला किया। कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लफ्ज शिकायत अपने जबान पर नहीं लाई। एक मोमिन का शिआर होना चाहिए,
जब कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, बजाय इसके कि वो उनसे, इनसे, फलां से शिकायतें करते घूमे, सब्र करे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हमारी जबानों से यूं ही शिकायतें निकलती हैं, वो हमारे घर के बगल में पड़ोसी है, वो एक नंबर का मुशरिक है, एक नंबर का काफिर है, एक नंबर का फलां है। अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसीबतें नहीं देता, अल्लाह ताला सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर देता है। गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं। ये शिकायत कभी नहीं होना चाहिए। जब 16 साल 18 साल का अरसा गुजर जाता है, तकलीफ जब हद से ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसी हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकायत नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? सूरह अंबिया की आयत नंबर 80 पर 3 और 80 पर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, अन्नी मस्सनी अद्दुर, अल्लाह ताला मुझे ये बीमारी लग गई है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू तो रहम करने वालों के ऊपर रहम करने वाला है, तू तो अरहमुर राहिमीन है। फस्तजबना लहू। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको पुकारा तो हमने उनकी दुआ को सुना, हमने उनकी दुआ को सुना। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर, और जिस बीमारी के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुब्तला थे, हमने उनकी बीमारी को दूर कर दिया। तो मालूम क्या हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बीमारी उनको आई, शिकायतें नहीं की, बल्कि दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। और वो वक्त भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बीमारी एक तो दूर भी कर दी, और दूसरे ये है कि बेशुमार दौलत से उनको नवाजा। कुरान करीम के अंदर तकरीबन 2 से 3 जगह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये का जिक्र है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, कि एक मर्तबा रोजाना की तरह अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी, जिनके बारे में यह नाम लिखा गया कि उनका नाम रहीमा था, वो रोजाना की तरह दूसरों के घरों में काम करने के लिए गई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता आया, और फरिश्ता आने के बाद पूछने लगा, तुम अय्यूब हो? उन्होंने कहा, मैं अय्यूब हूं, अल्लाह का नबी हूं। तो वो जो फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एड़ी के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एड़ लगाई, वहां पर अपने एड़ी को जब घसा, जब पैर मारा तो वहां से एक फव्वारा जारी हुआ। फव्वारा जब जारी हुआ तो पानी आकर के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर गिरने लगा, और जैसे जैसे वो पानी गिरता, उनके लिए वो पानी शिफा बन गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेहतमंद बना दिया, यहां तक कि वो जवान नजर आने लगे। जो कुछ पुराने कपड़े, टाट और सारी चीजें थी, वो निकाल करके फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद आसमान से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वाकयात हैं जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हैं। थोड़ी देर के बाद सोने के सिक्के गिरने लगे, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से उसको उधर इधर से समेटने लगते हैं। आवाज आती है, अय्यूब बहुत जल्दी कर रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तू देने वाला है और मैं लेने वाला हूं, मैं क्यों ना जल्दी करूं। सारी चीजों को समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक जगह रख करके दरख्त को टेक लगा करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी बीवी आती है, आकर के पूछने लगती है कि यहां एक बुड्ढा था जो गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ था, वो मेरा शौहर है, मैं उसकी खिदमत कर रही थी, वो कहां चला गया? अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं, हाँ कि हाँ, ऐसे ही मालूम होता है कि वो यहीं कहीं था, बस होगा यहीं कहीं। फिर उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा करके कहने लगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा दे दी है। वो जो सोने के सिक्के थे, उसके जरिए से आप फिर खेती बाड़ी खरीदते हैं, फिर वही पुराना माहौल, नौकर चाकर, सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला उनको दे देता है। जरा सोचें और गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला जब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला हमको नहीं आजमा सकता? तो इसलिए अगर दौलत आती है
تو گھمنڈ اور غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر چھن جاتی ہے تو تب کیا کریں؟ صبر کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے. انڈیا کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو ساری بینکوں کو لوٹ کر کے چلا گیا اور آج کل لندن میں رہتا ہے. ایک وقت اس کا ایسا تھا کہ وہ بڑی بڑی شراب کی کمپنیاں چلاتا تھا, اس کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں موجود تھیں, کنگ فشر کے نام سے اس کے اپنے چارٹر فلائٹ چلتے تھے اور اس کا بول بالا تھا. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑا, سال 1.5 سال پہلے لندن کی میٹرو ٹرین میں اس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں ملی ہے, کھڑا ہے اور ساتھ میں سوٹ کیس ہے. وہ عیاشی کرنے والا, وہ فلائٹوں میں گھومنے والا, وہ ہندوستان کا ایک جانا مانا مالدار انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, اور جب چھینتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھیک کا کٹورا ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اگر دیتا ہے تو یہ رب کی توفیق ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور اگر چھینتا ہے تو ہمارے لیے آزمائش ہے. مل جائے شکر کرو, چھن جائے صبر کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں اس واقعے کو. حضرت یونس علیہ السلام کشتی والے ان کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. اب پھر آپ پوچھیں گے مولانا کشتی سے اٹھا کر کے کیوں پھینکے؟ اب پورا واقعہ سنانے کے لیے بہت وقت درکار ہے. کشتی والے اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مچھلی کو حکم دیتا ہے. مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیتی ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہ میں پہنچتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں گئے تو ان کے کانوں میں کچھ بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے, کچھ تسبیح کی آواز آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ اور بات ہے کہ ہم کو یہ سنائی نہیں دیتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ چھوٹی موٹی کنکریاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جیسے بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی کوشش ہی کر رہے تھے. کہیں سے بھنبھناہٹ کی آواز آئی, ذکر کی تسبیح کی آواز آنے لگی. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزی تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ روزی بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اے انسان, تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کی تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہے؟ انسانوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے بے جان چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور صحیح مسلم کی وہ روایت, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کی وادی میں ایک پتھر مجھے آج بھی یاد ہے, جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. ان کے اندر چاہے وہ بے جان ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے, وہ بول بھی سکتے ہیں, شعور ان کے اندر موجود ہے. جیسا کہ ایک ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک لکڑی کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے, اس کے رونے کی آواز کا واقعہ. تو کل ملا کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, اب وہاں اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے
इबादत के लायक कोई नहीं है इल्ला अंत, मगर तू सुबहानक पाक है, तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, असल गुनहगार तो मैं ही हूं। अब यहां देखिए दुआ करने का अंदाज इस दुआ के अंदर बताया गया है, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई इबादत के लायक नहीं मगर तू। इसका मतलब यह है कि दुआ करने से पहले बंदे को चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी तारीफ बयान करे, सुबहानक, अल्लाह की पाकी बयान करे, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर अपने गुनाहों का इकरार करे कि अल्लाह ताला मैं गुनहगार हूं। अब लोग क्या करते हैं, हाथ उठाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद रब्बना आतिना, अल्लाह वो दे फलां दे फलां दे, मुंह पे हाथ फेर करके निकल जाते हैं। अरे कम से कम अल्लाह की तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, अपने रब को पुकारते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, जिस गम में वो मुब्तला थे हमने उनको नजात दे दी, व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और हम इसी तरह मोमिनों को नजात देते हैं। जरा सोचें और गौर करें, एक नहीं बल्कि तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। एक है मछली के पेट का अंधेरा, दूसरे है रात का अंधेरा, और तीसरे है समंदर की तह का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि आदमी जितने मर्जी अंधेरे में रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को सुनता है, कबूल करता है, उसके ऊपर से मुश्किलों और मुसीबतों को दूर कर देता है। सुनन तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुश्किल और मुसीबत के वक्त में कोई भी बंदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को पढ़ता है, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किलों से नजात दिया था, हमको भी मुश्किलों से नजात दे सकता है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला की जात पे, मुकम्मल भरोसा, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। अल्लाह सुनता की नहीं की, अल्लाह मुश्किल दूर करता की नहीं की, नहीं, अल्लाह मेरी सुन कर रहेगा, मुसीबत दूर करके रहेगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह को नहीं पुकारते तो क्या होता? अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह को न पुकारते तो क्या होता? सूरह साफात की आयत नंबर 140 पर 3 और 140 पर 4 में फरमाया, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस मछली के पेट में हमको नहीं पुकारते तो क़यामत की सुबह तक हम उनको मछली के पेट में ही रखते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कादिर है कि नहीं? अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल आती है, इस दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो, बेशक अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला है। इस्लाम का सबसे पहला गजवा, इस्लाम की सबसे पहली जंग, जंगे बदर, ये पेश आई। जंगे बदर में मुसलमान 313 हैं, 1000 से ज्यादा का लश्कर है। काफिर और मुशरिकीन के पास पूरे के पूरे हथियार हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, तीर है, कमान है, पहलवान है, और सारी की सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। मुसलमानों के पास न कोई हथियार है, किसी के पास तीर है तो कमान नहीं है, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं है, न ऊंट है न घोड़े हैं, वो भी बिल्कुल मुख्तसर हैं, और उतने पहलवान भी नहीं है। इनके पास कोई चीज नहीं है, लेकिन एक चीज है, और वो है ईमान। उनके पास क्या है? ईमान है। आदमी ईमान की ताकत से लड़ता है, हथियार की ताकतें कोई काम नहीं देती हैं जब तक कि आदमी का ईमान मजबूत नहीं होता। और यहां देखिए, जब सफबंदी होती है,
313 ایک طرف کھڑے ہیں, 1000 سے زیادہ کا لشکر ایک طرف ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف بندی کرتے ہیں. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے صف بندی کرتا ہے. جنگ شروع ہونے والی تھی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غور سے دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں, اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. خیمے میں داخل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے روتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, آہوازاری کرتے ہیں, روتے ہیں. اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نہیں نکلے ہیں. پردہ ہٹاتے ہیں, نبی رو رہے ہیں, رب کو منوا رہے ہیں. آپ کی چادر مبارک کندھے سے جو ہے گری ہوئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آپ کی چادر مبارک کو آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں, اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو اتنا منوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر کے رہے گا. اور دعا کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما, اے اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد فرما. اگر یہ چند لوگ اس جنگ کے اندر ہلاک ہو جائیں گے, قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. نبی رب کو منواتے ہیں, رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ 313 ہے, ہتھیار بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ 1000 سے زیادہ ہے. اے اللہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس اگر ہے تو بس تیرا تقوی ہے, تیرا ڈر ہے, تیرا ایمان ہے. اے اللہ تبارک و تعالی مدد فرما. جب جنگ شروع ہو گئی, صحابہ کرام ایمان کی بدولت جب لڑنا شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس جنگ کے اندر, جنگ بدر کے اندر, شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا. شیطان انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور آ کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. سب لوگ آگے بڑھ رہے تھے. کفار اور مشرکین سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا پہلوان ہے, وہ ایک انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور آ کر لوگوں کو آگے بڑھا رہا تھا. لیکن جب آسمان سے فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے, 1000 نہیں, 2000 نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے 313 کی مدد کی 5000 فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ اکبر. 5000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. جیسے ہی فرشتے نازل ہونے لگے, شیطان جو سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا ہوا تھا وہ دوڑ لگاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے, سمندر کی طرف بھاگنے لگتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں سراقہ کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ کہنے لگتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہاں تک کہ شیطان میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہتھیار بنایا. تو معلوم کیا ہوا, ہماری زندگی کے اندر اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے, مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں, تو ہمیں اس دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے. 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ان چاروں واقعات سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں جو سمجھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب مشکلیں نبیوں پر آئیں تو نبیوں نے کس کو پکارا؟ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں نے جب دعا کی تو سیدھے اللہ کو پکارا, درمیان میں کسی نبی کے واسطے کو, کسی صدقے طفیل کو نہیں رکھا. جب ہم کو بھی دعا کرنا ہے تو ہمیں سیدھے رب کو پکارنا ہے, ہماری دعاؤں میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہماری مشکل وقت میں بھی اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے نبیوں کی مشکلوں کو دور کرنے پر قادر ہے تو ہماری مشکلوں کو بھی وہ دور کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہتھیار کو استعمال کریں اور رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں. جتنا ہم رب کو پکاریں گے وہ رب ہم سے راضی ہوتا ہے, ہمارے اوپر سے مشکلوں کو دور کرتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں آنے والی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس نہیں لوٹاتا, اس چیز پر انشاءاللہ تعالیٰ بحث ہوگی, دلائل ہوں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہر معاملے کو لے کر اپنے رب کے سامنے جھولیوں کو پھیلانے اور اسی سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری مشکلوں کو دور فرما, آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے اور
تیرے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے اور ہم سب کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.